నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబీసీ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. సీఎం జగన్ పై మరొకసారి ధ్వజమెత్తిన మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా. 5 ఏళ్ల వైసీపీ పాలనపై దుమ్మెత్తి పోసిన వైనం. జగన్ అస్తవ్యస్త విధానాలతో రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారని ఎద్దేవా. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం కర్టన్ సర్చ్ నిర్వహించామన్న మైలవరం ఏసీపీ మురళీమోహన్. ఎన్నికల అనంతరం అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా తనిఖీలు చేపట్టినట్లు వెల్లడి. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం పలు సూచనలు జారీ చేసిన ఏసీపీ. ఏపీలో ఆరోగ్యశ్రీ సేవల నిలిపివేతకు హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ నిర్ణయం. ప్రభుత్వం పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల చేయలేదన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అసోసియేషన్. ప్రభుత్వం 1500 కోట్లకు పైగా బకాయిలు చెల్లించవలసి ఉందని వెల్లడి. బీజేపీపై ఢిల్లీ సీఎం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మంగళవారం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूँ. एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है. दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ. कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया. जनता को गाली देने लगे. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर दे के सरकार बनाई है. क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स दे के सरकार बनाई है. क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया. क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया. क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह. क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है. इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे. अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं. बीजेपी जा रही है. थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए. आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला. कल योगी जी भी दिल्ली आए थे. योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियाँ दी. मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं. मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं. आप उनसे निपटिए ना. आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है. इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है. जय हिंद. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్న సభ్యుల సమస్యల్ని పరిష్కరించడంతో పాటు హక్కులను కాపాడేందుకు నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నేరెడ్కో నిరంతరం కృషి చేస్తుందని నేరెడ్కో నూతన అధ్యక్షులు గద్దె చక్రధర్ తెలిపారు. భారతీయ రియల్ ఎస్టేట్ పరిశ్రమతో పాటు ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిగా నేరెడ్కో నిలుస్తుందని చెప్పారు. నేరెడ్కో 6వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు, సర్వసభ్య సమావేశం, నూతన పాలక మండలి ఎన్నికల కార్యక్రమం విజయవాడ తాడేపల్లిలో విజయవాడ క్లబ్లో నిర్వహించారు. సలహా కమిటీ చైర్మన్ బి రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్, తిరుపతిరావు గద్దె అధ్యక్షతన జరిగిన
సమావేశంలో నూతన పాలక మండలి చైర్మన్ గా జి హరిబాబు, అధ్యక్షుడిగా గద్దె చక్రధర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ 1 గా పరుచూరి కిరణ్ కుమార్, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ 2 గా దుర్గాప్రసాద్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ 3 గా తాళ్లూరి శివాజీని, సెక్రటరీ జనరల్ గా ఎం సీతారామయ్య, కోశాధికారిగా చావా రమేష్ బాబును సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. సందర్భంగా నూతన కమిటీని సభ్యులు సత్కరించి అభినందించడం జరిగింది. భారతీయ రియల్ ఎస్టేట్ పరిశ్రమతో పాటు ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిగా నేరేడ్కో నిలుస్తుందని తెలిపారు. నూతన కమిటీ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం అభివృద్ధితో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ రంగ సభ్యుల అభ్యున్నతికి నిరంతరం సహాయ సహకారాలు అందిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నూతనంగా ఎన్నికైన కమిటీ ప్రతినిధులు వారి ఆలోచనల్ని, అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. అసాంఘిక శక్తులపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నామని ఏసీపీ రవికిరణ్ తెలిపారు. ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియ తర్వాత కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలని, దానిలో భాగంగానే ఈరోజు కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ నిర్వహించామని తెలిపారు. ఏసీపీ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత ఇరు పార్టీలు కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడకూడదని హెచ్చరించారు. విజయవాడ కమిషనరేట్ సిపి ఉత్తర్వుల మేరకు డీసీపీ ఆదేశాలపై నందిగామ ఏసీపీ, సీసీఎస్ ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో నందిగామ పరిధిలో గల డీవీఆర్ కాలనీలో కార్డన్ సర్చ్ నిర్వహించి ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ లేని వాహనాలను సీజ్ చేసినట్లు ఏసీపీ రవికిరణ్ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడారు. అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని ఐరిష్ టెస్ట్ నిర్వహించామని తెలిపారు. పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ గల డీవీఆర్ కాలనీలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించామని తెలిపారు. దాదాపు 500 ఇళ్లు తనిఖీ చేశామని తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ఎటువంటి రికార్డులు లేని 27 బైకులు, 22 ఆటోలు స్వాధీనం చేసుకున్నామని, అదేవిధంగా ఐరిష్ మొబైల్ ద్వారా 72 మంది అనుమానితుల్ని తనిఖీ చేశామని చెప్పారు. వారిలో 6 అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నామని, వారు పలు కేసుల్లో ముద్దాయిలుగా ఉన్నారని ఏసీపీ తెలిపారు. రాబోయే ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియ తర్వాత ఎటువంటి అసాంఘిక సంఘటనలు జరగకుండా ఉండటానికి ముందస్తు జాగ్రత్తగా కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేశామని, 144 సెక్షన్ అమలులో ఉన్నందువలన ప్రజలందరూ ఒకే చోట ఎక్కువగా ఉండకూడదు. అదేవిధంగా ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత ఇరు పార్టీలు కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడకూడదు అని హెచ్చరించారు. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ విజయవాడ సిపి పిహెచ్డి రామకృష్ణ గారు ఆధ్వర్యంలో అండ్ యాజ్ పర్ హిస్ డైరెక్షన్స్ we have conducted a cordon and search operation in DVR colony of Nandigama police station limits, and indulo bhaganga we have checked more than 500 households, and nearly we have seized 27 bikes and 22 autos which are having improper records or no records at all. అండ్ ఇందులో భాగంగా ఐరిస్ మొబైల్ కూడా పెట్టేసి ఎవరైనా సస్పెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఉంటే వాళ్ళని కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. అందులో 72 మందిని చెక్ చేశాము. ఆ 72 మందిలో వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ 6 సస్పెక్ట్స్, అండ్ వాళ్ళకి ఇప్పటివరకు అందులో ఒక 307 ముద్దాయి కూడా ఉన్నారు, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 4 పిక్ పాకెటర్స్ ఉన్నారు, అండ్ ఒక యాక్సిడెంట్ కేసు ముద్దాయి ఉన్నారు. సో వాళ్ళ యాంటిసిడెంట్స్ కొంచెం వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రాబోయే ఎన్నికల ప్రక్రియలో మన కౌంటింగ్ జరగబోతుంది. ఆ కౌంటింగ్ సందర్భంగా కూడా ఆఫ్టర్ కౌంటింగ్ కూడా ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ లేకుండా ఉండడానికి ప్రక్రియలో మనం ఈ కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పబ్లిక్ అందరికీ చిన్న విజ్ఞప్తి, 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉన్నది మొత్తం నందిగామ సబ్ డివిజన్ అంతట్లో. సో అందుకోసమే దయచేసి పబ్లిక్ ఎవరు గ్యాదరింగ్స్, ఇల్లీగల్ గ్యాదరింగ్స్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. ఏమైనా గ్యాదరింగ్స్ ఉన్నా కూడా వితౌట్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఉండకూడదు. ఎనీ పర్మిషన్స్ తీసుకొని పెట్టాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ కౌంటింగ్ కవ్వింపు చర్యలు ఎవరు కూడా ఇరు పార్టీలకు కూడా చేసుకోకుండా ఉండాలనేసి కోరుకుంటున్నాం విజ్ఞప్తి. ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పీస్ఫుల్గా ఈ కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అయిపోయి ఎలక్షన్స్ క్లోజ్ అయ్యి జరగాలనేసి మా ప్రయత్నంలో ఈ భాగంగా ఈ క్యాష్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ హోప్ఫుల్లీ కౌంటింగ్ ప్రక్రియ తరఫు కూడా ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా చేసుకుంటాం. జగన్ రెడ్డి కోసం చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే జైలు పాలయ్యేది అధికారులేనని మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ సీనియర్ నేత బోండా ఉమా పేర్కొన్నారు. టీడీపీ నేతలపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వైసీపీకి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న అధికారులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. తిరుపతి స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్ఛార్జ్ ఇన్స్పెక్టరు కె రాజశేఖరు, అలాగే డిఎస్పి భాస్కర్ రెడ్డి, అలాగే అలిపిరి ఇన్స్పెక్టరు రామచంద్రారెడ్డి, వీళ్ళందరూ సస్పెండ్ అయ్యారు, ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు, విధుల నుంచి తప్పించారు. మరి ఏది మీకు పనులు చెప్పి మిమ్మల్ని ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి
మీతో అడ్డగోలు పనులు చేపించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమో లండన్లో ఫ్యామిలీతో ఉన్నాడు. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి హైదరాబాద్ పారిపోయాడు. ధనుంజయ రెడ్డి ఎక్కడ పారిపోయాడు ఎవరికి తెలియదు. మీకు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినటువంటి మాజీ డీజీపీ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఎక్కడ ఉన్నాడో ఎవరికి తెలియదు. మిమ్మల్ని ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినటువంటి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఎక్కడున్నాడో ఎవరికి తెలియదు. పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి సోదరులు పారిపోయారు. చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఎక్కడ పారిపోయాడు ఎవరికి తెలియదు. కరుణాకర్ రెడ్డి ఎక్కడ పారిపోయాడో తెలియదు. గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఎక్కడ పారిపోయాడో ఎవరికి తెలియదు. ఏరి మీ పనులు చెప్పి మీతో అడ్డగోలుగా చట్టాన్ని అతిక్రమించి పనులు చేయించినటువంటి వీళ్ళందరూ ఏమైపోయారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమైపోయాడు? సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఏమైపోయాడు? మొత్తం ఈ బ్యాచ్ మొత్తం ఎక్కడికి పారిపోయారు? మేము అనేకసార్లు చెప్పామే, చిలక్కి చెప్పినట్టు చెప్పామే ఈ అధికారులకి. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. ఒక డిఎస్పీ చైతన్య ఉన్నాడు, అలాగే రిషంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు. ఇంకా సస్పెండ్ కావాలి వీళ్ళిద్దరూ. చాలా అరాచకం చేసిన వాళ్ళల్లో రిషంత్ రెడ్డి, అలాగే తాడిపత్రి ఎక్స్ డీజీపీ చైతన్య. నేను అడుగుతా ఉన్నా, పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి మాటిని సస్పెండ్ అయినటువంటి గురజాల డిఎస్పీ పల్లవరాజు, నర్సరావుపేట డిఎస్పీ వర్మ, ఇన్స్పెక్టర్లు ప్రభాకర్ రావు, బాలినాగిరెడ్డి, ఎస్ఐ రామాంజనేయులు, అలాగే కొండారెడ్డి ఏమైపోయారయ్యా వీళ్ళందరూ? మీకు పనులు చెప్పిన వాళ్ళే వాడు పరారులో ఉన్నాడు. పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఎటు పారిపోయాడు ఎవడికి తెలీదు. అనంతపురంలో తాడిపత్రి డిఎస్పీ గంగయ్య, తాడిపత్రి ఇన్స్పెక్టర్ మురళీకృష్ణ వీళ్ళు సస్పెండ్ అయ్యారు. మేము చెప్పాం, 100 సార్లు చెప్పాను. నేనే అనేక ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి చెప్పాను, మీరు చట్టాన్ని అతిక్రమించొద్దు. ఇదంతా 4 రోజుల భాగవతమే, తాడేపల్లి భాగవతం. 2024 జూన్ 13, మే 13 తర్వాత వీళ్ళెవరికి భూతత్వం వేసినా దొరకరు అని అంటే పోస్టింగులు ఇప్పించారని, పోస్టింగులు చేపించినందుకు కృతజ్ఞతగా వల్లు పైన తెలియకుండా రిషంత్ రెడ్డి, చైతన్య గారి వీళ్ళందరూ చట్టాన్ని చేతుల్లో తీసుకొని ఇంకేదో జగన్మోహన్ రెడ్డి శాశ్వతం అనుకున్నట్టుగా ఈ రాష్ట్రానికి శాశ్వత ముఖ్యమంత్రి, శాశ్వత ప్రభుత్వం వైసీపీ అన్నట్టుగా అధికారులు కళ్ళు పైన తెలియకుండా పనిచేసినందుకు ఈరోజు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఈ అనుభవం గుణపాఠం కావాలి మిగిలినటువంటి అధికారులకి. ఇవాళ ఏమైపోయిందండి, పోలీస్ అధికారుల సంఘం మీకు వీళ్ళందరూ సస్పెన్షన్ కనబడతలేదా? వెళ్ళి తాడేపల్లి ఇంటి ముందు పోలీస్ అధికారుల సంఘం కూర్చొని మీ ఆదేశాల వల్ల మా అధికారులు, మా ఐపీఎస్లు, మా డిఎస్పీలు, మా సిఐలు సస్పెండ్ అయ్యారని పోలీస్ అధికారుల సంఘం ఎందుకు నోరు మెదపట్ల? ఎందుకు మెదపట్ల? మీ వాళ్ళని సస్పెండ్ చేస్తే ఎందుకు మీరు నోరెత్తకుండా కూర్చున్నారు? మీకు తెలీదా ఎవరి ఒత్తిడి వల్ల వాళ్ళు పనిచేశారు, ఎవరి ఒత్తిడితో పనిచేశారు, ఎవరి ఒత్తిడి వల్ల వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అయిపోయినాయి అనేది మీకు తెలీదా? నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు తేలు కుట్టిన దొంగల్లాగా ఇవాళ ఎవడూ మాట్లాడకపోవడానికి కారణం ఏంటని అడుగుతా ఉన్నా పోలీస్ అధికారుల సంఘాన్ని. నేను అందుకనే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా కొత్త డీజీపీ గారిని. సిట్టు నివేదిక ఇచ్చింది, ఏముందా నివేదికలో? సిట్టు నివేదికని బహిరంగంగా మీరు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పండి.
ఏదో 1500 మీద కేసులు పెట్టాం, 1000 మంది మీద కేసులు పెట్టాం. ఎవరి మీద పెట్టారు కేసులు? అసలు గొడవ కారకులైనటువంటి పిన్నెల్లి బ్రదర్స్ ఉన్నారా దీంట్లో? ఆ సిట్ రిపోర్ట్లో ఎందుకు అరెస్ట్ చేయట్లా వాళ్ళని? ఎందుకు మీరు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి సోదరుల్ని అరెస్టు చేయటం లేదు? డీజీపీ చెప్పాలి. దీంట్లో బాంబులు, నాటు బాంబులు, పెట్రోల్ బాంబులు. ఆ రోజు ఇలాగే ఎన్నికల్లో, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మా అభ్యర్థుల్ని నామినేషన్ వేయట్లేదని ఎయిటింగ్ వేయకుండా అడ్డుపడుతున్నారని పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి చేస్తున్న రౌడిజం మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే నా మీద హత్యాయత్నం మాచర్లలో నా మీద హత్యాయత్నం చేసి మళ్ళా నా మీదే కేసు పెట్టించారు. నా మీదే కేసు పెట్టారు. అంటే పిన్నెల్లి అధికార దుర్వినియోగం ఏ విధంగా జరిగిందో నా కేసులోనే ఉదాహరణ. నన్ను చంపబోయి నా మీద హత్యాయత్నం చేసి ఏదో దేవుడి దయవల్ల బతికి బయటపడ్డందుకు మళ్ళీ నా మీద కేసు పెట్టారు. అంటే కేసు కోసం మళ్ళా కోర్టుకు వస్తే ఈసారైనా చంపాలని పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి వాళ్ళ బ్రదర్సు, ఆ దొంగల ముఠా ప్రయత్నం. మరి ఇవాళ ఇక్కడ ఎస్పీనే డైరెక్ట్గా పట్టుకున్నాడు. ఎస్పీ ఇతను బిందు మాధవ్ ఈ పేపర్లో ఉన్నాడు. ఇతన్ని సస్పెండ్ చేశారు ఇప్పుడు ఎన్నికల సంఘం. మరి ఇప్పుడు డీజీపీ మాట్లాడాలి. ఎందుకు పిన్నెల్లి బ్రదర్స్ని అరెస్ట్ చేయలేదు నువ్వు? డీజీపీ గారు మీకు కనబడతలేదా? మీ ఎస్పీ పట్టుకున్నటువంటి బాంబులు, పెట్రోల్ బాంబులు, వేట కొడవళ్ళు కనబడతలేదా? ఇదిగో పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి తన గ్యాంగ్తో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం మీద ఏ విధంగా దాడి చేపించాడో కనబడతలేదా? కారంపూడిలో, పల్నాడులో జరిగినటువంటి దౌర్జన్యాలు మీడియా మొత్తం కోడై కూసిందే, మీడియా మొత్తం వెలుగు చూపించిందే. ఎలక్షన్ కమిషను, ఢిల్లీలో ఉన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ తెలుసుకొని మీ అధికారులు సస్పెండ్ చేసినా మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు? ఇవాళ చిన్న చిన్న తప్పులు చేసిన వాళ్ళని అమెరికా నుంచి ఒక పోస్టు ఫార్వర్డ్ చేశారని, అలాగే సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేశారని, గోడలు దూకెళ్ళి అరెస్ట్ చేసినటువంటి ఏపీ పోలీసు ఇంత అరాచకం జరుగుతూ ఉంటే శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం కర్టన్ సర్చ్ నిర్వహించినట్లు అల్లాం దుర్గం ఏసీపీ ఎస్ మురళీమోహన్ తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం పట్టణంలోని స్థానిక దేవుని చెరువునందు మంగళవారం తెల్లవారుజామున కర్టన్ సర్చ్ ద్వారా ప్రతి ఇంటిని పోలీసులు తనిఖీ చేపట్టారు. శాంతి భద్రత పరిరక్షణ పలు సూచనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏసీపీ మాట్లాడుతూ గ్రామాలలో శాంతి భద్రతల కోసం ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాల మేరకు కర్టన్ సర్చ్ నిర్వహించామని తెలిపారు. కె కిషోర్ బాబు మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ఎవరైనా అనుమానిత వ్యక్తులు కనిపిస్తే ప్రజలు సమాచారం ఇవ్వాలని తెలిపారు. అలాగే సరైన పత్రాలు లేని ద్విచక్ర వాహనాలను సీజ్ చేసినట్లు, సరైన పత్రాలు అందజేసి వాహనాలను తీసుకువెళ్లాలని తెలిపారు. ఇవన్నీ కూడా కొంతమంది తాకట్లు పెడతారు. ఎవరు పెడతారంటే మ్యాక్సిమం దొంగ బళ్ళు, కొట్టేసిన సెల్ ఫోన్లు తీసుకొచ్చి తాకట్లు పెట్టి ట్రేస్ చేసిన తర్వాత ఇబ్బందులు పడి కేసులు పోలయ్యి జైలు పాలు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. కాబట్టి దొంగ బళ్ళు అంటే ప్రాపర్ రికార్డులు లేని బళ్ళు కొనడం కానీ, బిల్స్ లేకుండా మొబైల్ ఫోన్స్ కొనడం కానీ అవన్నీ చేస్తే మాత్రం ఇబ్బందులు పడతారు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయని తేలుతాయి. ఇవన్నీ కూడా దాని మీద మేమంతా కూడా కేసులు ప్రాపర్గా కేసులన్నీ కూడా నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. మీరంతా కూడా సైడ్లో రోడ్లోకి పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల చేయాలంటూ చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అసోసియేషన్ కీలక ప్రకటన చేసింది. బుధవారం నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం కింద అందిస్తున్న వైద్య సేవలు నిలిపివేతకు నిర్ణయించామని అసోసియేషన్ సోమవారం ప్రకటించింది.
ఆరోగ్యశ్రీ కింద రోగులకు అందించిన వైద్య సేవల బిల్లుల్ని విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం ఇంకా బకాయి బిల్లుల్ని చెల్లించకపోవటాన్ని నిరసిస్తున్నామని ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ప్రభుత్వం సుమారు 1500 కోట్ల వరకు బకాయిలు చెల్లించవలసి ఉందని తెలిపింది. ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం కింద ప్రభుత్వం 50 కోట్ల బిల్లులు మాత్రమే చెల్లించిందని అసోసియేషన్ ప్రస్తావించింది. 530 కోట్ల బిల్లుల్ని CFMS లో అప్లోడ్ చేశామంటూ ఈ నెల 2న అధికారులు చెప్పారని, కానీ ఇప్పటి వరకు చెల్లించలేదని అసోసియేషన్ వాపోయింది. గతేడాది ఆగస్టు నుంచి ఈ బిల్లుల చెల్లింపులు ఆగిపోయాయని అసోసియేషన్ పేర్కొంది. 10వ తరగతి అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ఈ నెల 24వ తేదీ నుంచి జూన్ 6వ తేదీ వరకు నిర్వహించబోతున్నట్లు పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ ఎస్ సురేష్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఈ పరీక్షల్ని పగడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకోవాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారుల్ని ఆయన ఆదేశించారు. ఈ పరీక్షల కోసం 1,61,877 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారని, వారిలో 96,938 మంది బాలురు, 64,939 మంది బాలికలు ఉన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 685 పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. పరీక్షల నిర్వహణ కోసం 685 మంది చీఫ్ సూపరింటెండెంట్స్, 685 మంది డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్లు, 6,900 మంది ఇన్వెస్టిగేటర్లతో పాటు 86 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. మొబైల్ పోలీసు స్క్వాడ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్లతో చర్చించి పరీక్ష కేంద్రాలకు తగినన్ని బస్సు సర్వీసుల్ని నడిపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. ప్రతి కేంద్రంలో ఏఎన్ఎంలతో పాటు ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్స్ కూడా ఉండాలని చెప్పారు. ప్రతిరోజు ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు జరిగే ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు 8:45 పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని తెలిపారు. ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి వెబ్సైట్ ద్వారా హాల్ టికెట్స్ జారీ చేస్తామని అన్నారు. పెందుర్తి వెంకటాద్రిపై కొలువుతీరిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల ముగింపు మహోత్సవం అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. ప్రాంగణం గోవిందనామ స్మరణతో మారుమ్రోగింది. చివరి రోజు నిర్వహించిన పుష్పయాగంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వేద పండితుల మంత్రోత్సరణ నడుమ నిర్వహించబడిన పలు ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు తిరుమల క్షేత్రాన్ని మరిపించాయి. కొన్ని వందల రకాల పుష్పాలతో భూదేవి శ్రీదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నిర్వహించిన పుష్పయాగం వీక్షించిన భక్తులు మంత్రముగ్ధులయ్యారు. దినదిన అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆలయ విశిష్టతను ప్రధాన అర్చకులు మహర్తి రామానుజాచార్యులు భక్తులకు వివరించారు. పుష్పయాగం అనంతరం స్వామివారికి 12 రకాల నైవేద్యాలను సమర్పించారు. పిమ్మట పుష్పయాగంలో పాల్గొన్న భక్తులకి 12 రకాల ప్రసాదాలతో వితరణ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ధర్మకర్త MS రాజు దంపతులతో సహా పలువురు ప్రముఖులు కుటుంబ సభ్యులు సమేతంగా పాల్గొన్నారు. సుమారు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన శ్రీ 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 రోలపైడిమాంబ అమ్మవారి ఆలయం ఇక్కడ ఎప్పుడో పూర్వీకుల నుంచి బ్రిటిష్ కాలం నుంచి కూడా ఇక్కడ కొలువై ఉంది. ఇక్కడ అమ్మవారి ఆలయ భూములు కూడా బ్రిటిష్ రికార్డుల నుంచి అమ్మవారి పేరు మీదే ఉన్నాయి. ఎంతో వందల చరిత్ర కలిగిన అమ్మవారు మన చందనోత్సవంతో ప్రారంభమవుతుంది. చందనోత్సవం వచ్చిన మొదటి ఆదివారం పండుగ చాటింపు జరుగుతుంది. పండుగ చాటింపు నుంచి ఆదివారం నుంచి సోమవారం ఘటాలు ఊరేగింపు నడుస్తుంది. 9 రోజులు ఘటాలతో 9వ రోజు పండుగ అనుపమానసం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఈ చుట్టుపక్కల 9 గ్రామాల ఆరాధ్య దైవం అమ్మవారు సేనాద్వానపాలెం నుంచి పొర్లుపాలెం, చింతలగ్రహారం, వరలక్ష్మీనగర్, సంతోష్ నగర్, చీమలాపల్లి, పొర్లుపాలెం ఈ గ్రామాల ఆరాధ్య దైవం. ఈ అందరూ ఎప్పుడూ ఆచారం 9 రోజులు పండుగ జరిగి 9వ రోజు ఈ అనుపూర్వ వరకు జరుగుతుంది. ఈ రోజు రాత్రి 10 గంటలతో కార్యక్రమం ముగిస్తుంది. 9 రోజులు కూడా నవరాత్రులు ఉత్సవం జరిగింది. ప్రతిరోజు చండీ హోమం, శ్రీచక్రార్చన, కుంకుమ పూజలు జరిగే ఈ రోజు అనుభవంతో ముగిస్తుంది. ఎటువంటి ఏర్పాటు అంటే ఎలక్షన్ కోడ్ చేసే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకి పోలీసు యొక్క అనుమతి ఇవ్వలేదు. అందుకని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తి శ్రద్ధతో భజన కార్యక్రమాలు మన గణపాటిలతో అర్చన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. కుంకుమార్చనలు, పసుపు కుంకలు, పూజలు కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అమ్మవారికి మా భక్తులకి ప్రసాద వితరణ యువత ఆధ్వర్యంలో గజ్జి రవి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. మజ్జిగ,
రసన, అలాగే పులిహోర ప్రసాదం, దద్దోజనం లాంటివి ప్రసాదాలు పంచడం జరుగుతుంది. అది యువత చూసుకుంటుంది ఆ కార్యక్రమాన్ని. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. సీఎం జగన్ పై మరొకసారి ధ్వజమెత్తిన మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా. 5 ఏళ్ల వైసీపీ పాలనపై దుమ్మెత్తి పోసిన వైనం, జగన్ అస్తవ్యస్త విధానాలతో రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారని ఎద్దేవా. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం కర్టన్ సర్చ్ నిర్వహించామన్న మైలవరం ఏసీపీ మురళీమోహన్. ఎన్నికల అనంతరం అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా తనిఖీలు చేపట్టినట్లు వెల్లడి. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం పలు సూచనలు జారీ చేసిన ఏసీపీ. ఏపీలో ఆరోగ్యశ్రీ సేవల నిలిపివేతకు హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ నిర్ణయం. ప్రభుత్వం పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల చేయలేదన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అసోసియేషన్. ప్రభుత్వం 1500 కోట్లకు పైగా బకాయిలు చెల్లించవలసి ఉందని వెల్లడి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.